किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड का 5वां भाग पंजाब दे दरिया। सच की सोझी कराउण दे यतन विच व्यंगमई लेख। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महारिषि वशिष्ठ जी की महानता वधाउण लई पुराणा दे लखारी ने यह लिखिया होया है कि श्री रामचंद्र दे गुरु बनन तो पहलां श्री वशिष्ठ जी राम जी दे बजुर्गां दीआं 35 तो वध पीढ़ियां तो राजगुरु अते राज पुरोहित रह चुके सन। अमरा पदवी दे मालक इस ब्रह्म ऋषि जी की भेंट कलयुग विच देव ऋषि नारद मुनि जी नाल हो गई। उन्हां दी इस मिलनी का हाल उसे लखारी ने लिखिया होना है जिसने गरुड़ भगवान जी नाल होई विष्णु भगवान जी की गलबात सुन के गरुड़ पुराण नामक ग्रंथ लिखिया सी। उस अद्भुत ग्रंथ के लिखारी ने दोहां ब्रह्म ऋषियों विच होई गलबात इउं लिखी। वशिष्ठ, हे ब्रह्म ऋषि नारद जीओ, अजकल मैं बड़ी पशेमानी दी जिउणी जी रहा हाँ। नारद, हैं ये की? तुहाडे जिहा ब्रह्म ऋषि अपनी जिंदगी तो दुखी? तुसीं तां पिछले 3 युगां सतयुग त्रेता ते दुआपर विच जदों वड्डे वड्डे उपद्र अते पाप हुंदे सन उदों भी कई लखां वरियां दी उमर विच एडे दलगीर अथवा शोकातुर कदे नहीं सी होए। हुण कलयुग विच तुसां एडा दिल क्यों छड्ड दिता है? कलयुग विच ना कोई राक्षस वेदां नूं चराउंदा है, ना ही कोई सिर फिरा दैंत धरती नूं चुक के समुंदर विच वड़न जोगा है, ना कोई अजिहा राक्षस ही जन्म लैण जोगा है जिहड़ा रिखियां नूं खाई जांदा होवे अते जिस नूं मारन लई भगवान विष्णु जी नूं राम बन के आउणा पवे अते तुहानूं उस नूं पढ़ाउण दी खेचल करनी पवे। ना ही अज रब भगवान श्री रामचंद्र जी नूं देश निकाला मिल जाण दी संभावना है अते ना कोई परमात्मा दी घर दी सीता नूं चुक के लै जाण जोगा ही है। ना कोई अपनी गर्भवती दुखां सुखां दी पक्की साथण नेक पत्नी नूं बनवास भेज देण दी निर्दयता करदा है अते ना ही किसी राज दरबार विच कोई इस्त्री द्रौपदी नंगी कीती जा रही है। फिर अजकल तां विष्णु भगवान जी भी एडे धोखेबाज अते विश्वासघाती नहीं रहे जो कृष्ण रूप हो के तुहाडे नाल अजिहा धरोह करनगे जिहड़ा उन्हां ने द्रोणाचार्या दा सिर वढाउण लई कीता सी। फिर तुसीं मਰਨ दी क्यों सोचदे हो? की घबराहट है आप जी नूं? कलयुग तक तां प्रभु विष्णु जी एडे साऊ हो चुके हन कि वो पहलां जहे कमीने काम जरा नहीं करदे। हुण वो 52 रूप हो के किसी धर्मी राजे बल नूं नहीं ठगदे, ना ही किसी दा राजे हरीश चंद्र वर्गे दा राज भाग खो के उस दी इस्त्री अते मुंडा नीलाम करवा के उस नूं मुरदे फूकण दी नौकरी करन ते मजबूर करके निर्दोषियां नूं दुखी करदे हन अते फिर ना ही अज विष्णु जी तुलसी वर्गियां पतिव्रता तीवियां दा सत ही भंग करदे हन। फिर परशुराम जिहा निर्दयी भगवान भी इस युग विच पैदा नहीं हो सकदा जिहड़ा किसी कौम दा सर्बनाश 21 वारी करके फुंकारे मारदा लोकां नूं भै भीत करदा फिरे। तुसीं एडे खतरनाक समय जरा नहीं घाबरे अते सारे अनर्थ शांति नाल देखदे रहे। फिर आप जी दे बिरध चेहरे ते अज एडी परेशानी किस गल्लों? अज वर्गे वधिया युग विच तुसीं जीवन तो एडे दुखी किस कारण हो? जरा खोल के समझाओ। नोट ये सारियां गाथावां पुस्तक दे पहले भाग विच आ चुकियां हन। वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि राज जी, आप जी का फरमान सत है कि विष्णु जी ने खामखा दे पंगे लैणे छड्ड दिते हुए हैं अते मैनू अजिही कोई चिंता है भी नहीं। रामचंद्र जी दे सुरगां नूं परत जाण पिछों मैं सन्यास लै लिया सी अते सारे भारत विच आज़ादी नाल घुमदा फिरदा सां, सुखी सां। की दसां देव ऋषि जीओ, इस खचरे अते विश्वासघात ब्राह्मण ने एक पासे तां आप ही मैनू पूर्ण ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਹੁਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਏਡਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਰੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪੱਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਪਛਮਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਥਾਣੀ ਕਰਾਚੀ ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਨਗਰ ਮਿਠਨਕੋਟ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਥਨਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਿੰਧ ਅਥਵਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਾਨੋ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਰੁਣਾਜਨਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਪੂਜਨ ਦੇਵਤਾ ਜੀਓ, ਸਤਲੁਜ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਲਾਖ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ ਸੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਿੰਧ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਆਖੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਮਾਰੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਰੰਨ ਬਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਤੜਫਦੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ। ਆਖਰ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਨੇ 7 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ 8ਵਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਰੰਨ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੰਧ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਧ,
ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸਤਲੁਜ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਲਾਅ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਰੱਦ ਤਲਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਦਰਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਹੀ 100 ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲਓ ਭਲਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਿੜਦਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰੁੱਖ, ਲੱਕੜ, ਮੋੜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫੂਕ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਆਸ ਭਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ 147। ਬਿਆਸ, ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਂਗੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਖੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਨਾਮਕ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਖੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼, ਪੰਨਾ 860। ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਆਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭੋਗ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਖੂਬ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜੰਮਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ, ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਮਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਖੋਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਾਂਗ ਤਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਮਨਾ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੜੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਲਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਗਿਰਾਵਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਗੰਦਮੂਤ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਖੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੇਓੜਕਾ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਬੜੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਥਵਾ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਘੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਰਸ ਇਸ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਗੰਦ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਥਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਦਲੀਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਭਿੱਟੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੰਦ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਬਣੀ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਭਲਾ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨੱਸ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਵਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹੁਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਹੱਟ ਘੋਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਸਤਲੁਜ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਧ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਹ ਸਾਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ? ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਰਮੀ ਧਰਮ ਆਗੂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਲਾ ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਕਦੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਧ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਦਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ, ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਾਧ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਝਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਪੱਕੇ ਅਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਤਲੁਜ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ, ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਤਲੁਜਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਕੇ ਨਾ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਝੱਟ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਾਬਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਸਤਲੁਜ, ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਰਿਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਸਿੰਧ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਗਰ
ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਿੰਧ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੰਬਾਈ 1800 ਮੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੀ 1800 ਮੀਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਢਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਵੀ ਏਡਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਈ ਯਾਤਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਅਥਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਆਦਿ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਵੀਰ ਜੇਲਮ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਤਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਦੀ ਬਣਨੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਲਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੇਰੀ ਨਾਗ ਆਦਿ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਕੋਹਾਲਾ, ਜੇਹਲਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਝੰਗ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਮਗਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚਨਾਬ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚਨਾਬ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਕਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ ਥੱਬਾ ਗੰਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਭਾਗ ਨਾਮਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ 115 ਮੀਲ ਤੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਖਨੂਰ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਝੰਗ ਕੋਲੋਂ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਸ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਰਾਵੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਰਾਵੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਭਰੂਸਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕੁੱਲੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਬਾ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਲਾਹੌਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ 450 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚਨਾਬ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਧ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਰਾਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਝੱਟ ਹੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਥਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਓ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਖੁਦਾਇਆ, ਪੰਨਾ 1291। ਨੰਬਰ 2, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ, ਪੰਨਾ 25। ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਐ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੇ, ਪੰਨਾ 1329। ਨੰਬਰ 4, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਪੰਨਾ 146। ਨੰਬਰ 5, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ, ਪੰਨਾ 1411। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੰਧ, ਭਾਈ ਰਾਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ 1000 ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਨਿੱਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭੂਰਾ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨੱਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਤਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਮਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਵੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਹੋਣੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੋਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਲਿਖ ਕੇ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਪਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਸਕੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਜ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਮਖੌਲ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਬਾਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਤੀਰਥ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹੀ ਪਾਠ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਬੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹੀ ਭਰਮੀ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੰਧ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ
ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਹਨ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਪਰੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਵੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਪਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਬਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਦਿ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਨੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਢਾਲੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਭਰਾਵੋ, ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤਣਾ ਸੀ? ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਸੁਰਗਵਾਸ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਤਲੁਜਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਿਰੀ ਬਾਜ ਬਾਰੇ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ। ਸਤਲੁਜ, ਭਰਾਵਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੂਲ ਭਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਲੋਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਬੇਪੀਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਵੀ, ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਹੈ ਘਾਤਕ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਅਸਰਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ। ਸਿੰਧ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਭਰਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰਾਲ ਅਥਵਾ ਅਜਗਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਥਵਾ ਵਿਪਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏਜੰਟ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਸ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਧ, ਡੂੰਘਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਖੈਰ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਭਰਾਓ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਂਭੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਗਜਵਾ ਜੈਕਾਰਾ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਰਧ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਗੋਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਜੋ ਕੀਚੇ ਸੋ ਹਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਚੇਤ, ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਨਿਆਉ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਡਰੀਐ ਕੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਲੇਤ। ਪੰਨਾ 84। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 5ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।